कलकत्ता की आप लोगों की प्रगति देखकर बड़ा आनंद आया। मैं जानती हूँ कि इस शहर में अनेक लोग बड़े गहन साधक हैं। उनको अभी मालूम नहीं है कि ऐसा समय आ गया है जहाँ वो जिसे खोजते हैं उसे पा लें। आप लोगों को उनके तक पहुंचना चाहिए और ऐसे लोगों की खोज भी रखनी चाहिए जो लोग सत्य को खोज रहे। इसलिए आवश्यक है कि हम अपना विस्तार चारों तरफ करें, लेकिन उसी के साथ हमें अपनी भी शक्ति बढ़ानी चाहिए, अपना भी जीवन परिवर्तित करना चाहिए, अपने जीवन को भी एक अटूट ज्योति जैसे प्रज्वलित करना चाहिए। इसे लोग देख करके पहचानेंगे कि ये कोई विशेष व्यक्ति, इस व्यक्ति में कोई न कोई विशेष बात है। इतना ही नहीं, किंतु जब आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते हैं, किंतु जो कुछ कहते हैं वो कर भी सकते हैं। इस पर मैं ये कहूँगी कि ध्यान धारणा करना बहुत जरूरी है। कलकत्ता भी एक बड़ा व्यस्त शहर है और इस व्यस्तता में, इस शहर की व्यस्तता में मनुष्य जूझ जाता है, उसको समय कम मिलता है, ये भी बात सत्य है। किंतु ये जो समय हम अपने हाथ में घड़ी की तरह बांधे हैं, ये समय सिर्फ अपने उत्थान के लिए और अपने अंदर के प्रगति के लिए है। हमें अंदर की प्रगति जब प्राप्त करनी है, हमें अगर अंदर से अपने को पूरी तरह से जान लेना है तो आवश्यक है कि हम थोड़ा समय इसके लिए अवश्य रोज दें। जो लोग रोज ध्यान धारणा करते हैं शाम के वक्त और सवेरे थोड़ी देर, उनमें और जो नहीं करते उनमें बहुत अंतर आ जाता है। विशेषकर जो लोग बाह्यता बहुत कार्य कर रहे हैं, सहयोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इधर उधर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, उनकी जो रूहानी शक्ति है, जो दैवी शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए और भी आवश्यक है कि ऐसे लोग ध्यान धारणा आवश्यक है। और ध्यान धारणा करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं होता है। सोने से पहले आप थोड़ी देर ध्यान कर लें और सवेरे नहाने के बाद थोड़ी देर आप ध्यान कर लें, यही काफी है। लेकिन जब ध्यान होता है तो कैसे पहचाना जाएगा कि आपका ध्यान ठीक हुआ? ध्यान करते वक्त आपको निर्विचारिता पहले स्थापित करनी चाहिए। उस वक्त आपको ये नहीं या नेति इस तरह से अपने विचारों को वापस कर देना चाहिए। करते करते 2 श्वास लेने से, पहले श्वास लेने से आप देखेंगे कि आप में निर्विचारिता आ जाएगी। अर्थात फोटो वगैरह सामने रखना चाहिए और उसके सामने दीप जला के पैर पानी में रख के बैठना चाहिए। जिस वक्त निर्विचारिता आ जाए और दोनों हाथ में चैतन्य बहना शुरू हो तो आप पैर पोंछ करके और फिर
जमीन पर ध्यान में बैठ जाए। ध्यान में बैठ करके और उसकी गहनता को आप जाने, फिर विचार आना शुरू हो जाए तो उसे फिर कहना कि ये नहीं, या क्षमा क्षमा। क्षमा शब्द बहुत जरूरी है। उस शब्द से भी आपके विचार की प्रगति हो सकती है, क्योंकि जब तक शांति नहीं रही तो आपकी अंदरूनी प्रगति किस प्रकार हो सकती है। जबकि समझ लीजिए भूजाल आ रहा हो, भूजाल में किसी वृक्ष की प्रगति नहीं हो सकती, तो उस वक्त मनुष्य जब एक विचारों के भूजाल में फंसा हुआ होता है तब उसकी प्रगति होना असंभव है। इसलिए आवश्यक है कि वो उस वक्त अपने को शांत चित्त कर ले। उसके लिए भी एक दो मंत्र हैं, वो आप कह सकते हैं, जिससे आपके अंदर शांति पहले प्रस्थापित हो। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि ये सब प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप हठात एकदम ही निर्विचार हो जाएंगे और निर्विचार हो करके और आप हठात इस चीज को प्राप्त कर लेंगे जिसे हम कहते हैं निर्विचारिता। वैसे भी चलते चलते रास्ते में ही कहीं सहज में आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। किसी बड़ी सुंदर सी वस्तु या कलात्मक वस्तु को देखते ही आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाएगी और निर्विचारिता की अवधि जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपकी अंदरूनी प्रगति होती रहेगी। मानिए कि आप एक दालान में अपने आ गए, लेकिन और दालान में भी आपको जानना है और पहचानना है अपने को। इसलिए आवश्यक है कि आप ध्यान धारणा में गहन उतरे। उसकी पहचान ये है कि जब आप ध्यान धारणा से उठेंगे तो आपका मन नहीं चाहेगा कि उठें। थोड़ी देर आप फिर उसी ध्यान में लगे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद उठें। एकदम से आप नहीं उठ सकते। अगर ध्यान धारणा के बाद एकदम अगर आप अपना चित्त किसी और चीज की ओर ले जा सकते हो, जैसे खाना खाना है या सोना है या बाहर जाना है, कोई सी भी चीज, तो समझना चाहिए कि ध्यान नहीं लगा, क्योंकि ध्यान से छूटना जरा सा कठिन काम। इस तरह से धीरे धीरे आपकी अंदर प्रवृत्ति होती रहेगी और जब आप बाह्य में कार्य करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी शक्ति क्षीण नहीं होती, उल्टे बढ़ती जाती है। अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग फौरन उसी वक्त पार होने के बाद ही दूसरों को जागृति देना शुरू और फिर उनमें कैचेस आ जाते हैं। असल में कैचेस होते नहीं हैं, जैसे कि किसी बैरोमीटर में या किसी यंत्र में आप जान सकते हैं कि यहाँ धुआं निकल रहा है, कि यहाँ प्रकाश हो रहा है। उसी प्रकार आप भी अपने अंदर सब कुछ जान सकते हैं, किंतु अगर आप उससे अगर पीड़ित हो या उसमें तकलीफ हो जाए तो बेहतर है कि आप कुछ दिन के लिए अपनी प्रगति साध्य करें और एक तरह का निर्वाज्य स्वभाव आ जाना चाहिए, माने डिटैचमेंट आना चाहिए। फिर आपको पकड़ नहीं आती। आप कितने भी लोगों पे हाथ चलाएं, कितनों को भी जागृति दी, कुछ भी कार्य करें, कितनी भी बीमारियां ठीक करें, आपके अंदर उसका कोई असर नहीं आए। पर यह दशा आए बगैर ही अगर आप लोगों पर हाथ लगाने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग पार हो गए और आपकी एक स्थिति आ गई, आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए। बड़ी कठिनाई से ये बात होती है। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी अभी सहयोग में आए हैं। वो समझ लेना चाहिए कि अभी आए हैं और उन पर कोई भी आक्रामक बात नहीं करनी चाहिए। अपने प्रेम से, बड़े जतन से संभाल करके, हो सके तो कुछ खिलाने पिलाने की भी व्यवस्था करिए, जिससे वो लोग आपको इतना भयंकर न समझे, क्योंकि साधु संत लोग तो हाथ में डंडा ही लेके बैठते हैं। उस प्रकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इस तरह से कि वो अपने को ये सोचें कि हम ऐसी स्थिति
स्थिति में आ गए जहाँ सब हमारे बिल्कुल भाई बहन आप इष्ट हैं, और उससे ही उन लोग जम सकते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि एक आध दो आदमी ऐसे आ जाते हैं सहयोग में कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाए, यहाँ नहीं खड़े हो, वहाँ नहीं खड़े हो, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। खास सहयोग में डिसिप्लिन कोई नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी प्रकाशवान है कि उसके प्रकाश में धीरे धीरे आप स्वयं ही अपने को देखते हैं कि मुझ में ये बड़ा ईगो था और मैं इस तरह से करता था, मेरे में ये गलतियां थी, ये था, और धीरे धीरे आप अपने ऊपर हंसने लग जाते हैं। జై శ్రీ మాతాజీ. మీ ధ్యానం సరిగా జరిగిందని మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు అని శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో వివరిస్తున్నారండి. కలకత్తా ప్రజల ప్రగతిని చూసి నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. నాకు తెలుసు ఈ పట్టణంలో అనేక మంది గ్రహణత కలిగిన సహజయోగులు ఉన్నారు. వారు ఎలాంటి సమయాన్ని శోధిస్తున్నారో అలాంటి సమయం వచ్చింది. మీరు అందరూ మంచి స్థితిని చేరుకోవాలి. ఎవరు సత్యాన్ని శోధిస్తున్నారో వారికి మనం సహజయోగా గురించి తెలియజేయవలసి ఉంటుంది. కానీ అందుకోసం ఆవశ్యకంగా మన శక్తిని మనం పెంచుకోవాలి మరియు ఆ తరువాత ఆ శక్తిని 4 వైపులా వ్యాపింపజేయాలి. మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకోవలసి ఉంటుంది. మనం మన జీవితాల్ని గొప్ప యోగులుగా మార్చుకోవాలి. మన జీవితాల్ని మనం ప్రజ్వలితం చేసుకోవాలి. ప్రజలు అప్పుడు మనల్ని చూసి తెలుసుకుంటారు, వీరు విశేషమైన వ్యక్తులు, వీరిలో ఏదో విశేషమైన మాట దాగి ఉంది, వీరిలో ఏదో తెలియని శక్తి దాగి ఉంది. ఇది కూడా కాదు, మీలోని సత్యాన్ని వారు తెలుసుకుంటారు. అప్పుడు ప్రజలు ఇది అర్థం చేసుకుంటారు. కేవలం వీరు మాటలు మాట్లాడటమే కాదు, ఏది చేయాలో అది చేస్తారు చూడండి అని. దీనికోసం ధ్యానం చేయడం చాలా అవసరం. కలకత్తా చాలా పెద్ద పట్టణం మరియు మనుషులు ఎల్లప్పుడూ చాలా బిజీగా ఉంటారు. వారికి సమయం తక్కువ దొరుకుతుంది. ఆ తక్కువ సమయంలోనే మీరు ధ్యానం చేయవలసి ఉంటుంది. ఇది కూడా కాదు, సత్యం ఏదైతే ఉందో ఆ సత్యం మీ చేతుల్లో చైతన్య లహరి రూపంలో ప్రవహిస్తుంటుంది. ఈ సమయాన్ని మీ ఉత్థానం కోసం, మీ లోపల ప్రగతి కోసం మనం మన లోపల ప్రగతి సాధ్యమైనంతగా తెలుసుకోవాలి. ఆవశ్యకంగా రోజు కొద్దిసేపు ధ్యానం చేయవలసి ఉంటుంది. ఎవరు రోజు ఉదయం సాయంత్రం ధ్యానం చేస్తారో, ఎవరు రోజు ఉదయం సాయంత్రం ధ్యానం చేయరో వారిద్దరి మధ్యన చాలా తేడా ఉంటుంది. విశేషంగా కొందరు సహజయోగులు, ముఖ్యంగా సహజయోగా గురించి ప్రచారం చేసేవాళ్ళు మరియు అందరూ మనుషుల మధ్య ఉంటూ సహజయోగా గురించి మాట్లాడేవారు మరియు ఎవరు లెక్చర్లు ఇస్తూ అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెబుతూ ఉంటారు. వారి లోపల ఉన్న దైవశక్తి నెమ్మదిగా తగ్గుతుంటుంది. అందువలన వారు తప్పకుండా ధ్యానం చేయవలసి ఉంటుంది. ధ్యానం చేయడం ఏమైనా పెద్ద విశేషమైన కార్యం కాదు. రాత్రి పడుకునే ముందు, ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు ధ్యానం చేయవలసి ఉంటుంది. కానీ మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు మీకు ధ్యానం మంచిగా జరిగిందని? మీరు ధ్యానంలో ముందుగా నిర్విచారితను స్థాపించుకోవాలి. నిర్విచారితలోకి వెళ్ళలేకపోతే మీకు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే ఇది కాదు అనుకుంటూ ఉండండి. శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచండి. శ్వాసలు తీసుకుంటూ వదులుతూ ఉంటుంటే అప్పుడప్పుడు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే అవి కూడా నెమ్మదిస్తాయి. అప్పుడు మీ లోపల నిర్విచారిత వస్తుంది. ఫోటో ముందు దీపం వెలిగించి నీళ్ళల్లో పాదాలు ఉంచి కొద్దిసేపు అలా కూర్చోండి. ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే ఇది కాదు అనుకోండి. ఎప్పుడైతే ఆలోచనలు నెమ్మదిస్తాయో అప్పుడు మీ 2 చేతుల్లో నుండి చైతన్య లహరి ప్రవహిస్తుంది. జలక్రియ తరువాత ధ్యానంలో కొద్దిసేపు తప్పకుండా కూర్చోవాలి. ధ్యానంలో కూర్చొని గ్రహణతను మీరు పొందాలి. అప్పుడు కూడా మీలోని ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే ఇది కాదు అనుకుంటూ ఉండండి. హం క్షం అనుకుంటూ ఉండండి. ఎప్పటి వరకు మీలో శాంతి రాదో
అప్పటి వరకు మీ మనసు ఆందోళనలతో నిండి ఉంటుంది. మీరు మీ లోపల శాంతిని స్థాపించుకోవడానికి 1-2 మంత్రాలు ఉన్నాయి. అందువలన మనము విచారాలలో మునిగి ఉంటాము. ఎవరైతే విచారాలలో మునిగి ఉంటారో వారి యొక్క ప్రగతి అసంభవము. ముందు మీ లోపల మీరు శాంతిని ప్రస్తాపించుకోవలసి ఉంటుంది. నెమ్మదిగా మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఇదంతా మీరు చేయవలసిన అవసరం కూడా ఉండదు. మీరు ఒక్కసారిగా నిర్విచారితలోకి వెళ్తారు. నిర్విచారితను మీరు హఠాత్తుగా ప్రాప్తించుకుంటారు. దీనిని నిర్విచారిత అంటారు. అలా మీరు దారిలో నడిచి వెళ్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి మీకు హఠాత్తుగా నిర్విచారిత వస్తూ ఉంటుంది. ఇంత పెద్దది, మంచిది, సుందరమైనది మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది? మీరు ఏమైనా సుందరమైనవి, కళాత్మకమైనవి వస్తువులు చూస్తే మీరు వెంటనే నిర్విచారితలోకి వెళ్తారు. నిర్విచారిత పెరుగుతూ ఉంటే మీలో ప్రగతి పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా ఇది మీకు ఒక అలవాటుగా మారిపోతుంది. మీరు నిర్విచారితలోకి వెళ్ళటం తెలుసుకున్నారు. ఇందుకోసం మీరు ఆవశ్యకంగా ధ్యాన ధారణతో, గ్రహణతతో ధ్యానంలోకి ఇంకా లోతైన స్థితికి మీరు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. మీరు ఇంకా లోతైన స్థితికి వెళ్తే మీకు అసలు ధ్యానంలో నుండి లేవాలనిపించదు. ఇంకా కొద్దిసేపు ఆ ధ్యానంలోనే కూర్చోవాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చాలా ఆనందం వస్తుంది, ఇంకా కొంచెం సేపు కూర్చుందాము, ఇంకా కొంచెం సేపు కూర్చుందాము అని అనిపిస్తుంటుంది. ధ్యానం అయిన వెంటనే కూడా మీ మనసు ఎటువైపు వెళ్ళదు. కొద్దిసేపు పడుకుందాము, ఈ పని చేద్దాము, లేకపోతే భోజనం చేద్దాము, బయటికి వెళ్దాము అని మీ మనసుకి అనిపించదు. ఎందుకంటే బాగా మంచిగా ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనసు అందులో నుండి త్వరగా బయటికి రాలేదు. ధ్యానం నుండి బయటికి రావడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ అలా జరగలేదు అంటే మీరు ధ్యానం నుండి లేవగానే వేరే పనిలోకి వెళ్ళారంటే మీకు ధ్యానం సరిగా జరగలేదని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు మంచిగా ధ్యానంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఉచ్చస్థితి లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు నీచ స్థితిలోకి వెళ్ళలేరు. మీ శక్తి పెరగాలి అంటే మీ స్థితిని ధ్యానంలో పెంచుకోవలసి ఉంటుంది. కొంతమంది వారు ఆత్మసాక్షాత్కారం తీసుకున్న వెంటనే ఇతరులకి జాగృతి ఇస్తుంటారు. కొందరు ఇతరులకు చూపించుకోవడానికి జాగృతి ఇస్తుంటారు. అప్పుడు వారికి క్యాచెస్ వస్తుంటాయి. అసలు క్యాచెస్ అనేవి రానే రావు. ఎలా అంటే బారోమీటర్లో లేదా యంత్రంలో, ఏదైనా యంత్రంలో గాలి వస్తుంటుంది, మీరు చూస్తుంటారు, పొగ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా మీ లోపల కూడా జరుగుతుంది. మీరు ఎవరికైనా ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇస్తూ ఉంటే మీకు క్యాచెస్ వస్తూ ఉంటే, మీరు కొంచెం పీడింపబడుతుంటే మీరు కొద్ది రోజులు ఇతరులకి ఆత్మసాక్షాత్కారాలు ఇవ్వడం ఆపండి. మీరు మీ ప్రగతిని పెంచుకోండి. మీలో నిర్వాజ్యమైన స్వభావం, ప్రేమ రావలసి ఉంటుంది. మీలో డిటాచ్మెంట్ రావలసి ఉంటుంది. మీరు ఆ దశలోకి చేరుకోవలసి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ దశను చేరుకుంటారో మీరు అప్పుడు ఎంతమందికి మీ చేయి ఎత్తి ఆత్మసాక్షాత్కారాలు ఇచ్చినా మీకు ఏమీ అవదు. మిమ్మల్ని ఏమీ పీడించలేవు. మీరు ఎంతమంది వ్యాధులు నయం చేసినా మీకు ఏమీ అవదు. ఆ దశ చేరుకున్నాక మీరు అందరికీ ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇవ్వవచ్చు. అప్పుడు మీరు ఏ కార్యం చేసినా మీకు ఏమీ అవదు. అప్పుడప్పుడే ఆత్మసాక్షాత్కారం తీసుకున్న వ్యక్తులతో మీరు చాలా ప్రేమగా ఉండవలసి ఉంటుంది. వారిని అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు అప్పుడే వచ్చారు. కొందరికి అవి ఇవి కూడా తినిపించవలసి ఉంటుంది. వారికి మొదట్లోనే అన్నీ చెప్పి భయపెట్టకండి. సాధు సంతుల్లాగా కర్ర పట్టుకొని కూర్చొని అన్నీ నేర్పించవలసిన అవసరం లేదు. ప్రేమతో ఉంటే వారు సహజయోగాలో జమ అవుతారు. వారితో మీరు అన్న చెల్లెళ్ళలాగా ఉండాలి. సహజయోగాలో కొందరు ఒకరిద్దరు వారికి క్రమశిక్షణ నేర్పించాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇక్కడ నిల్చోవద్దు, అక్కడ నిల్చోవద్దు, ఇలా ఉండండి, అలా ఉండండి అని మీరు వారికి ఏమీ నేర్పించనవసరం లేదు. నేను ఇలా కఠినంగా చేస్తాను, అలా ఇలా అని ఏమీ మీరు చెప్పనవసరం లేదు. మీరు వారితో ప్రేమగా ఉండండి.
ఎప్పుడైతే ఆత్మ ప్రకాశం వారిలో వస్తుందో వారే నెమ్మదిగా మంచివారుగా మారిపోతారు. ఆ ఆత్మ ప్రకాశంతో వారు నిర్వాజ్యమైన ప్రేమను పొందుతారు. వారిలోని అహంకారాన్ని తొలగించుకుంటారు. నెమ్మదిగా వారే మంచి సహజయోగులుగా తయారవుతారు అని శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో వివరిస్తున్నారండి. జై శ్రీ మాతాజీ.